Assalamualaikum guys, my name is Said and my milestone is to complete all the chapters of class 8. So guys, আমরা biology new video নিয়ে চলে আসলাম part 1 কিন্তু I am already completed the part 1 and now it is part 2. The part 2 তে we'll discuss about the pollinations, the concept of pollinations, then we'll discuss about the pollinating agents and the germinations of seed, fruits, etc. So first of all, transfer of pollens from anther to big stigma of a flower is called pollination. So, the transfer of pollens মানেটা কি? pollen যে স্যাকগুলো থাকে, pollen স্যাকগুলো হচ্ছে আমাদের প্ল্যান্টসের উপর পড়ে। ওকে, সেটা হচ্ছে কি anther থেকে স্টিগমা। আমরা অলরেডি কিন্তু পার্ট 1 এ we completed the diagram of flowers. So সেখানে কিন্তু আমরা বুঝার কথা যে antherটা কি আর স্টিগমা। Stigma is like a sticky substances where pollen is basically stuck. ঠিক আছে, anther থেকে stigma তে যাবে of a flower is called a pollination. Pollination is two types: self pollination, cross pollination. Okay, transfer of pollens from anther to stigma of a same plants or same flowers or same plants. যেটাই বলা কেন, if the pollens is transferred in a same plants, so we can say that this is a self pollination. মানে একটা plants এর মধ্যেই pollination-টা ঘটতেছে। It occurs the pollination in the same plants, so it will be known as, or we can consider this as self pollination. But in the case of cross pollination, same definition: transfer of pollen from anther to stigma, but from one plant to the another plants, or for the same plants of the different species, of the different plants of same species. এটা জিনিস দিতে পারি, এখানে দিতে পারি কি from one plant to the flowers of another flower or plants. And the second difference is purity of genetics is maintained. Purity of genetics is maintained means self pollination বা একটা প্ল্যান্টস এর মধ্যে যদি প্রমাণ হচ্ছে কি হয়, আমাদের এই pollen gate সম্পূর্ণ হয় বা এটা কমপ্লিট হয়, then we can consider it as that যে নতুন যে চারাটা বা যে নতুন একটা সিড জন্মাবে বা গ্রো করবে সেটা কিন্তু সেম ভ্যারাইটিস বা সেম ক্যারেক্টারিস্টিক বা জেনেটিক্স নিয়ে কিন্তু জন্মগ্রহণ করবে। সো সেখানে কিন্তু বলতে পারি কিন্তু পুরো একটা প্যারেন্টসের ফুল কপি কিন্তু চারাটার কাছেও পাস হচ্ছে। But in the case of cross pollination দুইটা ডিফারেন্ট প্ল্যান্টস, সো নিউ ভ্যারাইটিস ক্যান বি ক্রিয়েটেড। এক্সাম্পল পাম্পকিন, মাস্টার্ড এক্সেট্রা। এক্সাম্পল শিমুন, পাপায়া এক্সেট্রা। এই তিনটে দিতে পারো। আর টেক্সটটা হলো কি সেলফ pollination occurred in asexual reproduction, and in the process of cross pollination it can occur both sexual reproduction and asexual reproduction. আশা করি বুঝতে পারছো। এখন আমরা জানবো what do we mean by agents of pollination বা pollinating agents। আমরা কি বলি? pollinating এটা কি? এটা হলো এমন একটা জিনিস বা এমন একটা টপিকস যেটার মাধ্যমে বা এই এজেন্টস যদি না থাকতো, if there is the no agents of pollinating বা of the process of pollination, so pollination does not occur. ঠিক আছে, কেন occur হতো না? কারণ এই pollinating এজেন্টরা কিন্তু pollination সাহায্য করে, তোমাদের pollen grains-টা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে আসতে কি করে, হেল্প করে। সো in the case that pollinating এজেন্টের মধ্যে আমাদের বোঝাতে আছে কি উইন্ড মানে কি বাতাসের মাধ্যমে pollinating এজেন্ট বা pollen sacs গুলো ছড়াতে পারে। অ্যানিমালস এর মাধ্যমে হতে পারে, ঠিক আছে, অ্যানিমালস এর মাধ্যমে হতে পারে, ইনসেক্টস এর মাধ্যমে হতে পারে, আর ওয়াটারে কিছু বিষয় আছে। তো এখানে উইন্ড বলো, ওয়াটার বলো, ইনসেক্টস বলো, যেটাই বলো না কেন, উইন্ডের মধ্যে পেডি উইন্ডের মধ্যে কি হয়, pollen sac গুলো ছড়িয়েছে। এগুলো হচ্ছে ইজি বিষয়, বলতে আছে পড়ে নিয়ে খালি মুখস্থ একটা বিদ্যা টাইপের। এখন আমরা কি লিখলাম? ফার্টিলাইজেশন মানেটা কি? the union of male gamete, or we can say smaller motile with the female gamete, or we can say that non-motile or bigger non-motile is known as fertilization. And তোমরা বলতে পারো মটাইলটা কি? মটাইল হলো তোমাদের গ্যামেট বুঝায়, বেসিক্যালি গ্যামেট টাইপের জিনিসগুলোকে বেসিক্যালি বুঝায়। হ্যাঁ, তো in the case of male gamete কি হয়? male gamete
ছোট হয় বা স্মলার হয়, স্মলার দেন ফিমেল গ্যামেট। ফিমেল গ্যামেট কিন্তু আমার নন মোটাল বলতেছে তারা, ঠিক আছে? এটা গ্যামেট না, বাট গ্যামেটের মতোই বেসিক্যালি, ঠিক আছে? এটা এত মোটাল সম্পর্কে তো জানার দরকার নেই, মোটালটা না দেওয়ার চেষ্টা করো। মোটালটা আপাতত কোনো পড়ার দরকার নেই, আমরা এখন গ্যামেট দিয়ে পড়বো। উই উইল লার্ন উইথ দ্য হেল্প অফ গ্যামেটস। গ্যামেটস হচ্ছে মেল গ্যামেটস থেকে স্মলার থেকে as compared to the female gametes. Female gametes কি হতে পারে? ওভাম হতে পারে, এগ হতে পারে, and in the case of male gametes স্পার্ম হতে পারে, আমার কি হতে পারে, আর কিছু কিছু জিনিস আছে। আমরা ফার্টিলাইজেশনের ফিগারটা দেখব। গাইস দেখো, এটার ফিগ হবে কি? ফার্টিলাইজেশন। ফার্টিলাইজেশন এখানে বেসিক্যালি কি হচ্ছে দেখো, আমাদের এখানে ফার্টিলাইজেশন হচ্ছে কি, আমাদের এখানে একটা ফ্লাওয়ার্স মনে করো, দিস ইজ আ টাইপ অফ ফ্লাওয়ার্স। ফ্লাওয়ার্স কি হচ্ছে, পলিন স্টেমস গুলা বা পলিনেটিং এজেন্টের মাধ্যমে বা উইথ দ্য হেল্প অফ পলিনেটিং এজেন্ট, দ্য স্টিগমা অর লাইক উই ক্যান সে স্টিকি সাবস্টেন্স সে কি হচ্ছে, আমাদের এই পলিন সেক্সগুলা বা পলিন সেক্সগুলা কি হচ্ছে, পলিন সেক্স যেগুলো সেগুলো কি হচ্ছে, এখানে আটকে যাচ্ছে। যাওয়ার পরে দেখো এখানে তুই তিনটা আটকাইছে, যেটা প্রথমে যাবে সেটার মাধ্যমেই আমাদের এখানকার ফার্টিলাইজেশন পূরণ হবে। দেখো দুইটা গেছে, দুইটার মধ্যে একটা কিন্তু আগেই চলে গেছে, আর একটা যাইতে যাইতে পরে যেতেছে। যেহেতু চলে গেছে আগে, আর একটা ফ্রুট তৈরি হয়ে যাবে এটার মাধ্যমে। এই ওভিউলটা আস্তে আস্তে এই আশেপাশে যে জিনিসটা আছে এখানে হচ্ছে তোমাদের ফল তৈরি হবে, এখানকার মাধ্যমে নতুন একটা সিড প্রডিউস হবে। যেহেতু এর ভিতরে ওভাম চলে গেছে, ওভাম ছিল, ওভামের ভিতরে আমাদের মেল গ্যামেট। মেল গ্যামেটটা কি, এইটা এই পরের স্যাকটা কি হয়ে যাবে, মেল গ্যামেট হয়ে যাবে। তো মেল গ্যামেটকে আমরা কি লিখতে পারি, এন লিখতে পারি। এবং আমরা সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসকে আমরা এখানে 2n হিসেবে লিখতে পারি। এটা হচ্ছে সিনার্জেন সেল, এটা ওভাম। দেখো এইটা হলো ওভারি, এর ভিতরে থাকে কি, ওভিউ, তার ভিতরে থাকে ওভাম। এর কোশ্চেন থাকতে পারে যে which come first in the case of ovule, ovum, ovary, বা এটাকে রিঅ্যারেঞ্জ করতে বলতে পারে। তো ওভিউল, ওভাম, ওভারি এটা কিন্তু সেম টাইপেরই দেখতে, বাট এখানে আমরা বলতে হবে কি, ওভারি আগে, ওভিউল তারপরে ওভাম। এই ফার্টিলাইজেশন প্রসেস সম্পূর্ণ হচ্ছে কিসের মাধ্যমে, এই যেখানে যাচ্ছে, যার মাধ্যমে এখানে যে আমাদের দুইটা একসাথে মিলে তৈরি হচ্ছে। এই দেখো এই জিনিসটা, এই যেগুলো একটা গোল গোল দেখতে পাচ্ছি, এটাকে আমরা বলি অ্যান্টিপোডাল সেল। অ্যান্টিপোডাল সেল যেটাকে আমরা এন হিসেবে প্রকাশ করে থাকতেছি, এবং এইগুলোটাকে আমরা অ্যান্টিপোডাল সেল বলি। এবং এই ভিতরে জায়গাটাকে আমরা বলি এমব্রায়ো স্যাক। এবং এই যে আমাদের এই জায়গাটা লেয়ারটা, সেই লেয়ার থেকে করে থাকি ওভাম। এটা এইভাবে দেওয়ার চেষ্টা করবো, ওভাম। ঠিক আছে, এখানে কিন্তু আমাদের ফার্টিলাইজেশনে যে ফিগ, we complete the fertilization of fig. Okay, so stare it carefully or look it at a glance, and এই টাইপের জিনিসগুলো পরীক্ষা আসতে পারে যে what is the name of this part, so that same thing plus গাইডে কিন্তু অনেক মিস্টেকস দেওয়া আছে। এই মাঝখানে এই যে দুইটা জিনিসটা, এটাকে সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস না অন্য কিছু বলেছে। তো সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসই কিন্তু হবে, কারণ বই অনুযায়ী যেটা ফলো করি সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসই কিন্তু হয়। গাইডে কিন্তু ভুল থাকতেই পারে, এটা বিষয় না যে তোমরা যে বলতে পারো যে গাইডে ভুল থাকবে, কেন গাইডে ভুল থাকতেই পারে। 100% নির্ভুল লিখছে, ভুল থাকতেই পারে, থাকবে, এটা বিষয় না, আমাদের এটা ঠিক করে দিতে হবে। স্যারদের থেকে বলো, চার থেকে বলো। Now we'll talk about fruit. Fruit is two types, একটা true fruit আর একটা false fruit। ওকে, একটা ট্রু ফ্রুট, একটা ফলস ফ্রুট। দেখো ট্রুটা কি, ফলসটা কি, অনেক কোশ্চেন আছে। আমি এখানে একটা এক্সাম্পল দিই, উই ক্যান গিভ আ এক্সাম্পল। দেখো মুরগি ডিম পাড়ে, এখন এমনি এমনি যেন ডিম পাড়তেছে বা নর্মালি যেসব ডিমগুলো তারা পাড়তেছে, বয়লা বলো যেটা থেকে বলো, এটা কিন্তু মরগের মাধ্যমে হচ্ছে না বা কোনো মেল গেমে থাকতেছে না। তো তার জন্য সেটাকে আমরা বলতে পারি ফলস এগ। কিন্তু কিছু কিছু আবার ডিম আছে সেটা দুইটা ডিম প্রেজেন্সে রিপ্রোডাকশনের মাধ্যমে সংগঠিত হচ্ছে। তো সেটাকে আমরা কি বলবো, সেটাকে আমরা বলতে পারি ট্রু ফ্রুট। বুঝতে পারছো? যার কারণে ওভারি তৈরি হচ্ছে, ওভারির মধ্যে থেকে আস্তে আস্তে ইউটারাস, ওভারি, হেনে 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 তোমাদের যে ডিমটা থাকে সেটা হচ্ছে কোথায় মধ্যে থাকে জানো, ডিমটা থাকে হচ্ছে ইউটারাসের মধ্যে।
ইউটারাসের মধ্যে থাকে। এটা বিষয়ে এটা হিউম্যানদের মধ্যেও কিন্তু সেম, যেখানে বাচ্চা থাকে বেসিক্যালি, বেবিটা থাকে, ঠিক আছে। এইসব বিষয়ে আমরা পড়বো। চ্যাপ্টার কত চ্যাপ্টার মনে পড়তেছে না, বাট কোঅর্ডিনেশন সেপারেশনে আমরা এইসব বিষয়ে আলোচনা করবো না। ট্রু ফলস কি বলছে, ট্রু ফলস আচ্ছা, ট্রু যে ফ্রুট তার সেখানে কি হয়, ওভারি যেটা থাকে বা ওভারি যে তৈরি হয় কিভাবে, মেল গেমেট আর ফিমেল গেমেটে ইউনিয়নে ফার্টিলাইজড যখন হয়ে যায়, সেটাকে আমরা বলি কি, ট্রু ফ্রুট। সেটা যদি ওভারিটা কনভার্ট যদি হয়ে যায় ফ্রুটসে, সেটাকে বলবো কি, ট্রু ফ্রুট। যেমন জ্যাকফ্রুট, ম্যাঙ্গো। ফলস ফ্রুটের কি, ডিফারেন্ট ফ্লোরাল পার্টস থেকে জন্মগ্রহণ হবে, ডিফারেন্ট floral parts like floral parts বলতে আমরা কি বুঝি, ইনফ্লুয়েন্সেস এর দুইটা বিষয় আছে, রেসিমোস সাইমোস। রেসিমোস সাইমোসটা পড়ে গেলে ভালো হতো। ইনফ্লুয়েন্সের বিষয়তে কি করে, আমরা স্টেম একটা পার্ট, ফ্লোরাল পার্টস, তারপর এখান থেকে রুট একটা পার্ট, লিভস একটা পার্টস। তো এই সব জিনিসগুলো মিলে একত্রিত হয়ে এই টাইপের কিছু আমাদের ফ্রুটস তৈরি করতে পারে। আর অনেক অনেক জিনিস আছে, ফ্লাওয়ার্স এর ক্লোরোফিল আছে, ক্লোরোপ্লাস্ট আছে, লিউকোপ্লাস্ট আছে। এই প্লাস্টের বিষয়গুলো হচ্ছে গ্রিন কালারের জন্য বেসিক্যালি, হ্যাঁ। কিন্তু বেসিক্যালি এসব ফ্লোরাল পার্টস এর জন্য কি হয়, এখান থেকে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফ্রুটস কনভার্ট হতে পারে। এন্ড থার্স্ট উই ক্যান সে দ্যাট দিস ইজ আ ফলস ফ্রুট। সি, এই যে ট্রু ফলস এই দুইটাকে আমরা ডিভাইড করি। ইফ উই ডিভাইড দিস টু things will get simple, aggregate, multiple. এটা এমন বিষয় না যে ট্রু থেকে তিনটা আসছে, ট্রু ফলস দুইটা থেকে আসছে তিনটা বিষয়, সিম্পল, অ্যাগ্রিগেট, মাল্টিপল। এটাও ফ্রুটস এর পার্ট, সিম্পল আর মানে কি বলতেছি, ট্রু এবং ফলস এর দুইটারই পার্ট। সিম্পল মানেটা কি, অ্যাগ্রিগেট মানেটা কি, মাল্টিপল মানে কি। সিম্পল মানে হচ্ছে একটা ওভারি, only from a single ovary, but we can say syn carpus. সিন কার্পাস মানে বুঝাইছি, মানে একটা ওভারি টাইপের জিনিসগুলো, একটা থেকে তোমার ফ্রুটস তৈরি হলো। যেমন ব্যানানা একটা এক্সাম্পল হতে পারে, ইন দ্য কেস অফ দিস, বা ম্যাঙ্গো হতে পারে। অ্যাগ্রিগেট, মাল্টিপল ওভারিজ টার্ন ইনটু অ্যাগ্রিগেট। এখন যে কোশ্চেন করতে পারো যে সিড, আমরা যে বিচি খাই, বিচি খাই না সরি, ম্যাঙ্গো যে বিচিটা থাকে লাস্টে, ওইটা কিন্তু একটা ওভারি, ঠিক আছে, ওইটা কিন্তু একটা ওভারি। বাট অ্যাগ্রিগেটে কিছু কিছু আছে, যেমন গ্রাফস। গ্রাফস কি, গ্রাফসের ভিতরে কিন্তু অনেক বিচি টাইপের থাকে, অনেকগুলো সিডস টাইপের, মানে বিচে থাকে আর কি। সেই বিচিগুলোকে আমরা কিন্তু সেপারেট ওভারিজ হিসেবে বলতে পারি। তো সেখানে আমরা গ্রাফস ইনক্লুড করতে পারি, কাস্টার্ড অ্যাপল ইউজ করতে পারি, এক্সেট্রা। দেন মাল্টিপল মানে কি, মাল্টিপল মানে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফ্লোরেন্সেস থেকে বা ফ্লোরাল পার্টস থেকে বা স্টেম, লিভস, এইসব জিনিসগুলো থেকে যে ফ্রুটসগুলো তৈরি হবে, মানে ফলস এর মতোই বুঝাচ্ছি এটা। তো সেটাকে আমরা কি মাল্টিপল বলতে পারি। যেমন জ্যাকফ্রুট, দেখুন অনেক বড় জ্যাকফ্রুট, তারপরে পাইনাপেল, এইসব বিষয়। এটা শেষ করলাম আমরা। এই সিম্পলকে উই ক্যান ডিভাইড দ্য সিম্পল ফ্রুট ইন্টু টু টাইপস, ড্রাই ফ্রুট, ফ্লেশি ফ্রুট। ড্রাই ফ্রুট, ফ্লেশি ফ্রুট। ড্রাইকে কি করতে পারি, এক্সাম্পল, ড্রাই মানে একটু শুকনো টাইপের, ফ্লেশি মানে ফ্রেশ টাইপের, এটা আমি বুঝাচ্ছি বেসিক্যালি, এত কঠিন টাইপের না। ড্রাই মানে কি, পিস ড্রাই না, মাস্টার্ড ড্রাই না, ওইগুলো। ফ্লেশি কি, ম্যাঙ্গো ফ্লেশি না, ফ্লেশি। ওকে, ব্যানানা ফ্লেশি। বুঝতে পেরেছি। এক্সেপ্ট আরো অনেক এক্সাম্পল আছে, এত এক্সাম্পল দিব না, কারণ আমাকে এটা এই পার্টে শেষ করতে হবে। তো এই পার্টে শেষ করতে হলে আমাদের সেভাবে আগানো লাগবে। এখানে হচ্ছে আমাদের একটা ছোলার একটা ছবি দেখতেছো। ছোলাতে আমরা জানি যে এখানের দিকে একটা ছোট হোল, একটা পোর্স। এখন দেখো এই উপরে যে পার্টটা, এটাকে আমরা কটিলেডন হিসেবে উল্লেখিত করেছি। কটিলেডন দুই টাইপের, মনোকটিলেডন, ডাইকটিলেডন। এবং এটা হলো একটা সিড কোট বা খোসাকে আমরা কি বলি, সিড কোট। সিড কোটকে আমরা এখানে দুই ভাগে ভাগ করেছে তারা। সিড কোট মানে সিড কোটের দুটো লেয়ার থাকে, একটা হচ্ছে টেস্টা, আর একটা হলো টেকব্র্যান্ড। টেস্টা হলো হার্ড এবং থিক অনেক লেয়ার একটা, আর একটা হলো থিন লেয়ার, মানে পাতলা একটা লেয়ার। টেকব্র্যান্ড পাতলা লেয়ার, টেস্টা হার্ড লেয়ার। এখানে এতটুকু, ঠিক আছে। তো এইসব এখানে একটু ড্রয়িং আছে, এগুলো দেখে নিবা। এগুলা থেকে এত কোশ্চেন আসবে না, তো আমি এগুলো এত গুরুত্ব দিয়ে পড়াবো না। আমি যে মেইন গুরুত্ব দিয়ে পড়াবো জার্মিনেশন।
এখানে আমরা লিখলাম জার্মিনেশনের মানে ডেফিনিশন। The development of a seedling from a seed is called germination. Germination মানে কি? The development of a seedling from a seed. পরীক্ষায় 1 মার্কের জন্য এ নাম্বারে এই টাইপের কোশ্চেন, এ নাম্বারের জন্য এটা খুবই বেশি ইম্পর্টেন্ট। লিখতে হবে development of a seedling from a seed is called germination. Germinationের কিছু রিকোয়ারমেন্টস আছে, লাইক warmth, environment, sunlight, then air, then water. এসব রিকোয়ারমেন্টস আছে, এগুলো আছে বইতে। এটা হচ্ছে 2 টাইপের, হাইপোজিয়াল জার্মিনেশন, ইপিজিয়াল জার্মিনেশন। হাইপোজিয়াল জার্মিনেশন যেটা, সেটার বিষয় হলো প্লুমিউল। প্লুমিউল একটা বিষয় আছে। প্লুমিউল হচ্ছে তোমাদের বের হবে, কিন্তু কটিলেটনটা নিচে থাকবে। এই যে কটিলেটন, এই যেটাকে আমরা একটা কটিলেটন বলতেছি, কটিলেটন, ঠিক আছে? এইটা হলো এই উপরে যে জিনিসটা, এটা কটিলেটন, যেটা হচ্ছে নিচে থাকবে। এবং আমাদের যে প্লুমিউল, ইটস কামস আউট অফ দ্য সয়েল বাই keeping the cotyledon underground. আর in the case of EPGL, EPGL এ দেখতে হচ্ছে cotyledon বাইরে, আবার এখানকার আমাদের যে প্লুমিউল সেটা বাইরে থাকবে, ঠিক আছে? প্লুমিউল যেগুলো বাইরে থাকবে, সিট করে বাইরে থাকবে, ইপি কটাইল বাইরে থাকবে, ঠিক আছে? প্লুমিউল কি? প্লুমিউল হচ্ছে তোমাদের স্টেম বোঝায়। প্লুমিউল মানে স্টেম বোঝায়, বুঝতে পেরেছো? প্লুমিউল মানে কি? স্টেমস গুলা তোমাদের এপিজিয়াল জার্মিনেশনের বাইরে আসবে। এতটুকুই বিষয়, আর এত বিষয় নাই। এখান থেকে নোডাল জোন আছে, তারপর এখানকার অনেক কিছু বিষয় আছে যেগুলো তোমাদের বই থেকে পড়লেই হবে। আমার এগুলো বোঝানোর কোনো দরকার নাই, তোমরা বই থেকে পড়িবা। সো from by understanding these topics we can end this chapter easily. তো দেখো, বৃত্তি পরীক্ষা বা আমাদের স্কলারশিপ এক্সামস কিন্তু আমাদের 21 ডিসেম্বরে। তো আমাদের সেই অনুযায়ী প্রিপারেশন কিন্তু নেওয়া লাগবে। সায়েন্সের 50 মার্ক, তো সেই অনুযায়ী আমরা একটা প্রিপারেশন নিব। তো আমি প্রায় 10-12 বা 15টা মতো সিকিউ তোমাদের শেয়ার করবো। পুরো চ্যাপ্টারে 1-2টা করে সিকিউ থাকবে সেই জায়গায়, যেগুলো একটু বেশি গুরুত্ব দিয়ে পড়বে, যেগুলো আসার সম্ভাবনা বেশি। এবং ওইগুলো যদি পড়ো তাহলে ওই টাইপের কোশ্চেনই কিন্তু দেখবা কমন পেয়ে গেছো। হয়তো বা এখান থেকে তোমাদের সংখ্যা বা তোমাদের যে ডিজিটস গুলো থাকে সেগুলো একটু আলাদা করে দিল, বাট সেম পাওয়া। 20টা দেবো। এখানে জিএসসি থেকে আমি কিছু জিএসসি এক্সামস থেকে আমরা কিছু বিগত বছরের প্রশ্নগুলো তোমাদের শেয়ার করবো, যেগুলো কমন চান্স অনেক বেশি, যেগুলো তোমাদের স্কলারশিপও আসতে পারে। এগুলো আমি তোমাদের শেয়ার করবো। সেই বিষয়ে আমরা আলাদা একটা ভিডিও বানাবো, বাট তার আগে আমরা কোঅর্ডিনেশন সেপারেশন শেষ করবো। বাট আমাদের সামনে এক্সাম সিটি বা এমটি যেটা, তো তার জন্য একটা শেষ করি, তারপরে তোমাদের জন্য আবার ভিডিও বানাবো। তো আজকে ভিডিও আমরা কিছু ভালো অবশ্যই লাইক শেয়ার করতে ভুলবো না। আজকে ভিডিও পর্যন্ত রাখতেছি। আল্লাহ হাফেজ গাইস।